और जिन लोगों ने आज पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया, मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूं। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। પંજાબના સાંસદ રાઘવ ચડ્ઢાને આમ આદમી પાર્ટીએ ગઈકાલે રાજ્યસભાના ઉપપદેથી એટલે ઉપનેતાનું જે પદ હતું એમાંથી હટાવ્યા। સોશિયલ મીડિયા પર આજે રાઘવ ચડ્ઢાએ એક વિડીયો પોસ્ટ કર્યો છે। વિડીયો પોસ્ટ કરીને કહ્યું કે મને ચૂપ કરવામાં આવ્યો છે, પરંતુ હું હાર્યો નથી। આમ આદમી પાર્ટીને મેસેજ આપ્યો એવું કહીને એમણે આ વિડીયો મૂક્યો છે। એમણે એવું પણ કહ્યું કે મેં લોકોના મુદ્દા ઉઠાવ્યા, એનાથી આમ આદમી પાર્ટીને નુકસાન શું થયું। વિડીયોમાં અંતે એવું પણ કહે છે કે આપને ચેતવણી આપીને હું કહું છું કે મારું મોઢું ચૂપ કરાવવાનો તમે પ્રયત્ન જે કરી રહ્યા છો, હું સુનામીની જેમ ફરીથી પાછો આવીશ। આ વાત જ્યારે એમણે કરી છે ત્યારે આમ આદમી પાર્ટીનો એક એવો ચહેરો કે જે રાજ્યસભામાં ખૂબ ચર્ચામાં આવ્યા। રાજ્યસભામાં છેલ્લા કેટલાય સમયથી જેટલા મુદ્દા ઉઠાવી રહ્યા છે એની ખૂબ બધી ચર્ચાઓ થઈ। એના પછી એમને ઉપનેતાના પદથી કેમ હટાવવામાં આવ્યા એ મોટો પ્રશ્ન છે। આમ આદમી પાર્ટી આ વિષય પર અત્યારે કોઈ સ્પષ્ટતા આપી નથી, પરંતુ રાઘવ ચડ્ઢાએ આજે વિડીયો મૂક્યો છે। આમ તો છેલ્લા કેટલાય સમયથી રાઘવ ચડ્ઢાએ આમ આદમી પાર્ટીના કાર્યક્રમોમાં અને બધાથી થોડા દૂર રહેતા હતા। એના પછી હવે આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે કે ટૂંક સમયમાં હવે પક્ષ પલટો કરી શકે છે। રાજ્યસભામાં એમના ઉઠાયેલા મુદ્દા સામાન્ય જનતા માટે એટલે પીપલ પોલિટિક્સ માટે ખૂબ જાણીતા હતા અને એ બધા પ્રકારના મુદ્દા એમણે ઉઠાવ્યા પણ છે। તેમણે એવું પણ કહ્યું કે મને જ્યારે પણ સંસદમાં બોલવાની તક મળી છે ત્યારે હું જાહેર મુદ્દાઓ ઉઠાવું છું। કદાચ હું એવા વિષયો ઉઠાવું છું જે સામાન્ય રીતે સંસદમાં ઉઠતા પણ નથી અને એની ચર્ચા પણ નથી થતી। સામાન્ય જનતા માટે હું મુદ્દા ઉઠાવું છું, એ મારો ગુનો છે, એમાં મેં ખોટું શું કર્યું છે, આ બધા જ સવાલ રાઘવ ચડ્ઢાએ કર્યા છે। તો પહેલાં રાઘવ ચડ્ઢાએ આજે જે પોસ્ટ કરી છે, જે વિડીયો મૂક્યો છે, એમાં આમ આદમી પાર્ટીને શું કહી રહ્યા છે તે સાંભળો। मुझे जब जब पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिलता है, मैं जनता के मुद्दे उठाता हूं और शायद ऐसे टॉपिक्स उठाता हूं जिसे आमतौर पर संसद में नहीं उठाया जाता है। लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। जी हां, आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट को यह सूचित किया है कि राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका ना दिया जाए। अब भला कोई मेरे बोलने पर रोक क्यों लगाना चाहेगा? मैं तो जब बात करता हूं देश के आम आदमी की बात करता हूं। एयरपोर्ट पर मिल रहे महंगे खाने की बात रखी, जोमैटो ब्लिंकिट के डिलीवरी राइडर्स की प्रॉब्लम रखी, खाने में मिलावट का मुद्दा उठाया, टोल प्लाजा लूट से लेकर बैंक चार्जेस लूट की बात करी, यहां तक कि मिडिल क्लास पे टैक्स के बोझ से लेकर कंटेंट क्रिएटर्स पर स्ट्राइक क्यों करी जाती है, टेलीकॉम कंपनियां कैसे 12 महीने में 13 बार हमसे रिचार्ज कराती हैं, डेटा रोल ओवर नहीं देती हैं, रिचार्ज खत्म होने के बाद इनकमिंग रोक देती हैं, तमाम इश्यूज मैंने सदन में उठाए। और ये मुद्दे उठाने के बाद देश के आम आदमी का तो फायदा हुआ, लेकिन इससे आम आदमी पार्टी का क्या नुकसान हुआ? भला कोई मुझे बोलने से क्यों रोकना चाहेगा? कोई मेरी आवाज को क्यों बंद करना चाहेगा? खैर, आप लोग मुझे अनलिमिटेड प्यार देते हैं। मैं जब जब आपके मुद्दे उठाता हूं, आप मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे शाबाशी देते हैं, मेरा हौसला बढ़ाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं थैंक यू। ऐसे ही मेरा हाथ और मेरा साथ थामे रखिएगा, छोड़िएगा मत। मैं आपसे हूं और मैं आपके लिए हूं। और जिन लोगों ने आज पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया, मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूं। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। जय हिंद। આપે ગુરુવારે સાંસદ રાઘવ ચડ્ઢાને રાજ્યસભાના ઉપનેતા પદ પરથી હટાવી દીધા। પંજાબના જ રાજ્યસભાના સાંસદ અશોક મિત્તલને તેમને ત્યાં નિયુક્ત કરવા માટે પત્ર પણ લખ્યો। પાર્ટીએ રાજ્યસભાના સચિવને પત્ર લખી અને આ અંગે જાણકારી આપી। રાઘવ ચડ્ઢાના રાજકીય સફર વિશે વાત કરીએ તો રાઘવ ચડ્ઢા આમ આદમી પાર્ટી સાથે જોડાયા, એના પછી પક્ષમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી। ગુજરાતના ઇલેક્શન વખતે અહીંયા પણ આવ્યા। શરૂઆતમાં તેઓ પાર્ટીના આર્થિક અને નીતિગત મુદ્દાઓ પર કામ કરતા હતા। ત્યારબાદ દિલ્હી સરકાર માટે નાણાકીય સલાહકાર તરીકે તેમણે સેવા આપી।
2020માં તેઓ દિલ્હી વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં રાજેન્દ્રનગર સીટ પરથી જીત્યા. ત્યારબાદ 2022માં તેઓ પંજાબમાંથી રાજ્યસભાના સાંસદ બન્યા. સંસદમાં તેઓ ખાસ કરીને આર્થિક મુદ્દાઓ, ટેક્સ સિસ્ટમને લઈને જે પ્રશ્નો હોય છે એ, સરકારી ખર્ચ અને બીજા બધા સામાન્ય જનતાને ઇફેક્ટ થાય એટલે ડેટાથી લઈને નોર્મલ જે આપણે રાજ્યસભામાં ચર્ચાઓમાંથી દૂર રહેતા હોય એવા મુદ્દાઓ પર વાત કરી છે. આ વખતના આખા સત્રમાં એમના જેટલા પણ મુદ્દાઓ એમણે જે ઉઠાવ્યા છે એની સોશિયલ મીડિયા પર પણ ખૂબ બધી ચર્ચાઓ થઈ છે. હવે આગળ જતાં આમ આદમી પાર્ટી આમાં શું કહે છે, રાઘવ ચડ્ડા સાથે સમાધાન થાય છે કે કેમ, કે પછી વાતચીત થાય છે કે કેમ, એ જોવાનું રહ્યું. તમારું આ વિષય પર શું માનવું છે અમને કમેન્ટ્સમાં જણાવજો. અત્યારે આ વિડીયોમાં બસ આટલું. જો તમે અમને યુટ્યુબ પર જોઈ રહ્યા હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરજો, ફેસબુક પર જોઈ રહ્યા હોય તો ફોલો કરજો, અમારા આ વિડીયોને લાઇક અને શેર કરજો.